بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سمپسن نے اسرائیل اور ایران کی جنگ کا جو رزلٹ ہے پہلے سے اناؤنس کر دیا۔ ناظرین، سمپسن ایک مشہور کارٹون سیریز ہے جو اپنی حیرت انگیز پریڈکشن کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو کچھ سمپسنز کے ایپیسوڈ میں دکھایا گیا وہ بعد میں سچ ثابت ہو گیا، چاہے وہ سیاست ہو، ٹیکنالوجی کی ترقی ہو یا مشہور شخصیات کی زندگی کے واقعات ہوں۔ اسی وجہ سے جب سمپسن کے ایک ایپیسوڈ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کچھ مناظر دکھائی دیے تو لوگوں نے فوراً اسے مستقبل کی ایک پریڈکشن کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ آخر سمپسن کے مطابق یہ جنگ کون جیتے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمپسن کی اس پریڈکشن کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور موجودہ حالات کا جائزہ بھی لیا جائے گا اس میں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ آپ کے مطابق یہ جنگ کون جیتے گا، ونر کون ہوگا اور امام مہدی کا لشکر کس ملک سے نکلے گا۔ دوستو، سمپسن ایک ایسی کارٹون سیریز ہے جسے دنیا بھر میں لوگ بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہ شو جو ہے نہ صرف اپنے مزاحیہ کہانیوں کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کی پروڈکشن بھی بہت دلچسپ ہیں۔ سمپسن نے ماضی میں ایک ایسی بار چیزیں دکھائی ہیں جو بعد میں ریئلٹی کا روپ دھار گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سمپسن نے سن 2000 میں یہ پریڈکٹ کیا تھا، یہ دکھایا بھی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنیں گے، اور یہ پریڈکشن بعد میں ریئلٹی میں بدل گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایپل کی سمارٹ واچز اور دیگر ٹیکنالوجی کی پریڈکشن بھی کی تھی جو بعد میں ریئلٹی ثابت ہوئیں۔ لہٰذا لوگوں کا سمپسن کی پریڈکشن پہ یقین اس قدر بڑھ گیا ہے کیونکہ ان میں بہت سی کہی گئی باتیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ حتیٰ کہ سمپسن کے رائٹر ہیں، آتھر ہیں اور اس کے پروڈیوسر ہیں، انہیں خود بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ان کی پریڈکشن صرف تخیل کی بنیاد پر ہوتی ہیں، لیکن جب یہ سچ ثابت ہوتی ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب جب کہ سمپسن نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں بہت کچھ دکھا دیا ہے، لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ پریڈکشن بھی سچ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوستو، اس پیش گوئی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران اور اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات کی تاریخ بہت پیچیدہ ہے۔ سن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد سے دونوں جو ممالک ہیں ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اس سے پہلے ایران اور اسرائیل کے جو درمیان تعلقات تھے نسبتاً بہتر تھے، لیکن انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسے ایک دشمن ملک قرار دے دیا۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کانفلکٹ بڑھ گئی، کشیدگی بڑھتی رہی اور اب یہی کشیدگی جنگ کی صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اور یہ صرف ایران اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لہٰذا جہاں ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے وہیں سمپسن نے بھی اپنی ایک ایپیسوڈ میں جنگ کے بارے میں مخصوص پریڈکشن کی ہیں۔ سمپسن نے اپنی ایپیسوڈ میں دکھایا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں ایران اور اسرائیل بہت مرکزی رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ مناظر اتنے واضح تھے کہ لوگوں نے فوراً اس بات کو ایک پریڈکشن کے طور پر لینا شروع کر دیا ہے۔ ایپیسوڈ کا آغاز ایک خبروں کے بلٹن سے ہوتا ہے جہاں یہ اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ چکی اور دونوں ممالک آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پس منظر میں ایران اور اسرائیل کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور دونوں ممالک کی فوجیں تیار ہوتی دکھائی دیتی جا رہی ہیں، اور اس دوران منظر جو ہے جنگی میدان کی طرف منتقل ہوتا ہے جہاں ایرانی فوج جدید ٹینکوں اور ڈرونز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے بھی جنگی طیارے اور میزائل لانچ کیے جاتے ہیں، لیکن ایرانی فوج کو برتری حاصل ہوتی ہوئی دکھائی جاتی ہے۔ ایک اہم لمحے میں ایرانی فوج ایک بہت بڑی جنگی کامیابی حاصل کرتی ہے اور پورے میدان میں ایران کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایپیسوڈ کے آخر میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نئے عالمی آرڈر کی ورلڈ آرڈر کی بات کی جاتی ہے جس میں ایران کو فاتح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس ایپیسوڈ میں کچھ علامتیں اور نشانات دکھائی دیے ہیں جنہوں نے لوگوں کو سوچنے پر یہ مجبور کر دیا ہے کہ جیسا کہ دونوں ممالک کے جھنڈے، جنگی ساز و سامان اور ایک بڑے دھماکے کے مناظر، اور یہ سب کچھ اتنے ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا تھا کہ بہت سے ماہرین نے محض ایک کارٹون کہنے کی بجائے ایک ممکنہ مستقبل کی تصویر کے طور پر بھی اس کو لینا شروع کر دیا ہے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ سمپسن نے ماضی میں بھی ایسی پریڈکشن کی ہیں جو بعد میں ریئلٹی کا روپ دھار گئی تھی، اس لیے اس بار بھی شاید یہ پیش گوئی جو ہے حقیقت بن سکتی ہے۔
दोस्तों, बात करने का मकसद ये कि अब अगर आप मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव एक नया रुख इख्तियार कर चुका है और 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक बहुत बड़ी जंग का ख़तरा सर पर मंडला रहा है और इसराइल की जानिब से ईरान के फ़ौजी अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं और ईरान की जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर मिज़ाइल दागे जा रहे हैं और ये मंजरनामा महज एक फ़ौजी तनाज़े से बहुत आगे मूव कर चुका है और ख़ित्ते में बड़ी जंग के शोले भड़कने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल और ईरान की शदीद कशमकश की बुनियादी वजह ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, जिसे इसराइल अपने लिए एक संगीन खतरा समझता है और इसराइल की मुसलसल कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जाए और जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। लिहाजा ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि सिम्पसन का ये मज़ाहिया अंदाज एक संगीन पेशगोई में तब्दील हो रहा है और दुनिया एक नए और ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अगर हम ईरान और इसराइल की फ़ौजी ताकत का मवाजना करें तो दोनों ममालिक के पास अपनी अपनी ताकत के मुख्तलिफ पहलू हैं। ईरान के पास बहुत बड़ी फ़ौज है और वो दो मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों को सपोर्ट भी कर रहा है, जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास, जो इसे मजबूत इत्तेहादी कुव्वत भी फराहम करते हैं। जबकि ईरान के पास रूस जैसा पावरफुल अलाय इत्तेहादी भी मौजूद है। इसके अलावा ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की बहुत बड़ी तादाद है जो उसे ख़तरनाक हथियार बनाते हैं और दूसरी तरफ ईरान के पास इसराइल के पास जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार हैं और उसकी फ़ौज छोटी है मगर इंतहाई ट्रेंड है और इसराइल के पास जदीद फ़िज़ाइया और आयरन डूम जैसे दिफाई सिस्टम भी मौजूद है जो इसे किसी भी हमले से महफूज रखते हैं। इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है जो इसे आलमी इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रांग बनाती है। अगर जंग होती है तो दोनों ममालिक की ताकतें और उनके इत्तेहादी एक बहुत अहम रोल प्ले करेंगे और ईरान की बड़ी फ़ौज और तंजीमों की हमायत एक तरफ है जबकि इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी और अमेरिकन सपोर्ट दूसरी तरफ। ये कंपैरिजन बताता है कि अगर ये जंग होती है तो एक बहुत तबाहकुन और पेचीदा सूरत हाल होगी जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होती है तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में पहले से कशीदगी और तनाज़ात की सूरत हाल है और एक और जंग इस इलाके में मज़ीद अदम इस्तेहकाम ज़रूर पैदा करेगी। ईरान और इसराइल के जंग के नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हो सकता है। दोनों ममालिक के पास ऐसे वेपन हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। इसके अलावा तेल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है और जिसकी वजह से आलमी मईशत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आलमी ताकतें जैसा कि रूस, रशिया और चीन भी इस जंग के नतीजे में इन पर भी असरअंदाज हो सकते हैं जो इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना सकते हैं। इसके अलावा मशरिक़ी वस्ता के दीगर ममालिक भी इस जंग में शामिल होंगे जिससे तनाज़ा मज़ीद बढ़ जाएगा। इसलिए जंग के नताइज का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये जंग किसी के भी हक़ में नहीं होगी और उसके नताइज इंतहाई तबाहकुन होंगे। लेकिन फिर भी आखिर में सवाल आपसे पूछता हूं, क्या सिम्पसन की पेशगोई वाकई हकीकत बन सकती है? इसका जवाब देना मुश्किल है और सिम्पसन की पेशगोइयाँ माजी भी सच साबित हुई हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर पेशगोइयाँ जो है महज इत्तफाक और तख़य्युल की बुनियाद पर थी। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का मौजूदा माहौल और सिम्पसन के एपिसोड में दिखाए गए मनाजर में कुछ मुमासिलतें ज़रूर हैं, लेकिन ये कहना कि ये पेशनगोई सच साबित होगी इट वुड बी अर्ली टू से। और सिम्पसन के मुसन्निफीन ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनकी कहानियाँ सिर्फ मौजूदा हालात और मुमकिना वाक़यात पर मबनी हो सकती हैं। इसलिए हो सकता है कि ये पेशगोई भी महज एक कहानी हो जो मौजूदा हालात से मुतासिर होकर लिखी गई हो। ये वक्त है कि हम एक आलमी बरादरी की हैसियत से एक झंडे तले इकट्ठे हो जाएं और ऐसे फैसले करें और इस्तेहकाम की राह हमवार करें ताकि मुस्तकबिल में कोई भी पेशगोई जंग या तबाही से मुताल्लिक ना हो बल्कि दुनिया में अमन से मुताल्लिक हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान और मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपको शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं,
मोटापा कम करना चाहते हैं तो शलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हिल साइड शलाजीत को ऑर्डर करें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।